Hi, welcome back dear students for the last session of this chapter digital meters. So in the previous session we briefly discussed about the digital multimeter and the microprocessor based instrument. So in this session we will briefly discuss about the features of the special type of bus that is mainly used with these instruments to interface with the computer, that is the GPIB, General Purpose Interface Bus. Fine, so this session contents are the basic structure of this GPIB, which is also called as IEEE 488 GPIB bus. That is the basic structure, its features, advantages, disadvantages. So this is actually the IEEE 488 GPIB bus will look like, and the instruments which will make use of these bus are called as the GPIB instruments. So GPIB basically stands for the General Purpose Interface Bus, which was developed in late 1960s by the HP company, that is Hewlett Packard company, to control and connect the programmable instruments. So we know that there are many different instruments, measuring instruments, which can be programmable. So to program those instruments, the instrument has to be interfaced or connected with the computer or any other devices. So for this purpose, the IEEE developed a standard cable called as IEEE 488 for the general purpose interface bus. So which contains this GPIB standard 488 standard contains the all the parameters, specification, protocols, its features. It can be electrical, mechanical, and other functionalities are listed in these standards. So IEEE 488 is the standard ಅನ್ನೋದು ಒಂದು GPIB ಬಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೇಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಅದನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಬಲ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಕೇಬಲ್ ನ ನಾವು IEEE 488 ಕೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ HP ಕಂಪನಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರೋ ಕಂಪನಿ, ಅಂಡ್ IEEE ಅವರು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅವರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So GPIB interface is a parallel connector, 24 conductor bus ಇರುತ್ತೆ ಅದು. So that ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ it includes 8 data lines for control message that are ASCII encoded. So ASCII encoded ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡೇಟಾ ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 8 ಡೇಟಾ ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, and various management handshakes. So handshake is used to transfer messages between the PC and the instrument. ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. ಸೊ ಅದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಬಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಇದನ್ನ ಹೀಗೂ ಕರೀತಾರೆ, ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬಸ್, GPIB ಬಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲ HP ಹ್ಯಾವ್ಲೆಟ್ ಪಕಾರ್ಡ್ ಬಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲ IEEE 488 ಬಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಈ ಬಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಡೈಸಿ ಚೈನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೈಸಿ ಚೈನ್, ಅಂಡ್ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದರೂ ಡೇಟಾನ ನಾವು ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದು IEEE ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ IEEE GPIB ಬಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ದ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಷೀನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ 4 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಟಾಕರ್ಸ್, ಲಿಸನರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಬರೀ ಲಿಸನರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಬರೀ ಟಾಕರ್ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಹೆಸರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಟಾಕರ್ ಲಿಸನರ್ಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್, ಲಿಸನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಜನರೇಟರ್, ಟಾಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೌಂಟರ್, ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಟಾಕರ್ ಅಂಡ್ ಲಿಸನರ್ಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡೇಟಾ ಹೇಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯೂಸಿಂಗ್ 3 ಬಸ್ಸಸ್. ಯಾವುದು ಡೇಟಾ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಸ್, ಯಾವುದು DIO, ಅಂಡ್ ಡೇಟಾ ಬೈಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಸ್ DBT, ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ GIM ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಹೌ ದೀಸ್ ಬಸ್ಸಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ. ಫೈನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. So the basic structure of IEEE 488 GPIB system has computer, a frequency counter, signal generator, and digital multimeter. So this is the basic example for this
GPIB based system. So it has 3 buses, 2 buses ಇರುತ್ತೆ, GIM, DIO, DBT ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ. So GIM bus coordinates the whole system and ensures the flow of data in order. ಸೊ GIM ಬಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡೇಟಾ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. DIO ಬಸ್ ಅದು ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಬಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 8-bit ಡೇಟಾ bus, that 8-bit data bus that carries data interface messages and device dependent messages between controller, talker and listeners. So DIO bus ಏನಿದೆ, ಡೇಟಾ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಸ್, ಅದು ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಡೇಟಾನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಂಟರ್ಫೇಸ್, ಡೇಟಾ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಮತ್ತು ಡಿವೈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. DBT, ಡೇಟಾ ಬೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಬಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದು ಸೆಂಡ್ಸ್ ದಿ ಡೇಟಾ ಅಲಾಂಗ್ DIO ಬಸ್. ಸೊ ಇದು ಡೇಟಾನ ಕಳಿಸುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ದ ಡೇಟಾ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ DIO ಬಸ್. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ, ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ವೇರಿಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲಿಸನರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಲಿಸನರ್ accepts the command from other instruments and acts on the commands, but it does not send any data back to the controller. ಲಿಸನರ್ ಕೆಲಸ ಏನು? ಬರೀ ಕೇಳೋದು ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ ಇದ್ರ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಅದು ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾನ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಗೆ ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಟಾಕರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ದ ಮೆಸೇಜ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಇಟ್ ಬೈ ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲರ್. ಟಾಕರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಆ ಮೆಸೇಜ್ಗೆ ಅದು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಲಿಸನರ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫೈನ್. ಸೊ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಬಹುದು. ವಿಡ್ತ್, ಡೇಟಾ ಬಸ್ ವಿಡ್ತ್ ಜನರಲಿ 8 ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೆಂತ್ 20 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 3 ಇರುತ್ತೆ. ಬಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲೈನ್ಸ್ 5 ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಮೀಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 4 ಮೀಟರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಕನೆಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 24 ಪಿನ್ ಆಂಫೋನಲ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿವೈಸಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್, ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಡಿವೈಸ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? 15. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡೇಟಾ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 1 Mbps ಇರುತ್ತೆ, 1 MB/s. So advantages you can see here, it has the very good performance, improved performance, highly reliable irutte, productivity ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, they are very cheap and they are very simple and standard hardware na interface ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. The interface present on many bench instruments, ಈ interface ಬಹಳಷ್ಟು bench instruments ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. They are rugged connectors and they are very rugged ಅಂದ್ರೆ strong ಇರುತ್ತೆ connectors. Possible to connect multiple instruments to a single controller, ಒಂದೇ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಇಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. GPIB uses a bus interface and PGBack connectors which make connecting and configuring devices very easy. A simple connectors use ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ device connections will be very easy. Highly reliable data transfer very reliable ಇರುತ್ತೆ because handshake communication protocols ಇರುತ್ತೆ. And different communication speed devices can be connected. ಬೇರೆ communication speed ಇರತಕ್ಕಂಥ ಡಿವೈಸಸ್ಗಳನ್ನ we can able to connect it to this by using this GPIB bus. Basically there are a few disadvantages also that are related to this GPIB bus, like connectors ಬಹಳ ಹೆವಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಲ್ಕಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕೇಬಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಕೇಬಲ್ ಬಲ್ಕಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ರಿಲೇಬಿಲಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ವೆರಿ ಲೋ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ IEEE 422ಗೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಯಾಟಬಿಲಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ GPIB ಬಸ್ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫೈನ್. ಸೊ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ GPIB ಬಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್.